अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद अयहसबु अल्लन यक़दिर अलैहि अहद यक़ूलु अहलक्तु मालन लुबदा अयहसबु अल्लम यरहु अहद अलम नजअल लहु ऐनैनि व लिसानन व शफ़तैनि व हदैनाहु नज्दैन फलक़तहमल अक़बह व मा अदराक मल अक़बह फ़क्कु रक़बतिन औ इत्आमुन फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बह यतीमन ज़ा मक़रबह औ मिस्कीनन ज़ा मतरबह सुम्मा कान मिनल्लज़ीना आमनू व तवासौ बिस्सब्रि व तवासौ बिलमरहमह उलाइका अस्हाबुल मैमनह वल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना हुम अस्हाबुल मशअमह अलैहिम नारुम मुक़सदह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मास्ता सुपोणा दे द सूरह अल बलद तिलावत करो औनन बबू पदी हवाले सर गुफ्तगू कहू। पदी सूरत के अल्लाह ताला द कामयाबी दो उचत लारो जिक्र करे दे जे इंसान तरसो पदी दो उचत लारो बाद लाड़ नशी नो कामयाबी न मूमी उस दे कामयाबी द पारा इंसान द मशक्क़त और द आज़माइश न तेरीगी ज़का पदी सूरत के दा ऐलान अल्लाह ताला फरमाए लदे लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद चिमुंग दा इंसान पर मशक्क़त के पैदा करे थे। इंसान दलता दा आराम दा पारा न दे रागले दे द कार दा पारा रागले दा जन द आराम कोर न दे द मेहनत मशक्क़त द जिद्दोजहद कोर दे। दी सूरत पर शुरू के अल्लाह ताला दो कसमुन खोल दी ला उक़सिमु बिहादल बलद व अन्त हिल्लुम बिहादल बलद जज़ ददी खार कसम खुरम यानी द मक्के मुकरमी और तो ए नबी पदे खार की मुकीम व वालिदिन व मा वलद और द वालिद और द अगद जुई कसम खुरम कलच अल्लाह ताला द शीशी कसम खुरी नुद्दा बतौर नमूने बतौर मिसाल पेश कई उस दा दो मिसालों ने सदी और ददी पर नतीजे के अल्लाह ताला दा फरमाई कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद चिमूंगा इंसान पर मशक्क़त के पैदा करे दे ददव पहला को वाज़ेह था द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िक्र दे और द मक्की ज़िक्र दे ला उक़सिमु बिहादल बलद व अन्त हिल्लुम बिहादल बलद जिसे दे मक्की कसम खुरम यानी दे खार चित पदी खार की मुकीम है स्ता खार दे या दा बस्ता दा पारा हलाल गर्जी स्ता एहतराम दुमर दे चे दे खार के द जंग को लो इजाज़त निश्ता खुदा बस्ता दा पारा हलाल भी दे के बाद जंग इजाज़त भी नो द मक्की ज़िक्र दे उस द मक्की मुकरमी जन द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द कुर्बानी द जिद्दोजहद जन ओ पागी के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
د باطل ظالم طاقتونو خلاف جدوجہد کړو. په دې کې د حضور صلی الله علیه وسلم د ژوند دوه حصې دي، یو د نبوت نه پهله او بل د نبوت نه پس. نبوت نه پهله ژوند هم د آزمایش و، نبوت نه پس ژوند هم د آزمایش. د حضور صلی الله علیه وسلم پیدایش د یتیمۍ په حالت کې شوی دی او بیا په تکلیف کې ژوند تیر کړی دی. حضور صلی الله علیه وسلم یو ځل فرمایلو چې هر نبی چیلې سره ولې دي ګډې بیزې. صحابه کرامو ته تپوس وکړو چې یا رسول الله ګډې بیزې تاسو هم سره ولې دي؟ حضور صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې آو ما د مکې د خلکو ګډې بیزې د څو ټکو په عوض کې څه پیسو په عوض کې سره ولې دي. حضور صلی الله علیه وسلم یتیم پیدا شو، بیا مورم وفات شو، بیا نیکه وفات شو، بیا تر په پرورش کې و، بیا هغه مالی اعتبار سره کمزور و. د قبیلې اجتماعي ذمہ دارانو په وی سردارو او مالی اعتبار سره هغه نسبتاً کمزور و. حضور صلی الله علیه وسلم د بچپن نه د دوی سره مدد کولو چې لږ شان دی عمر یې لږ ښه شو، په څیزونو باندې پوه شو، بیا تجارت شروع کړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم به خپل تره سره تجارت ته تلو او بیا تاسو ته پته ده چې حضور صلی الله علیه وسلم د حضرت بی بی خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها مال وړو او هغې تجارت به کولو. یعنی دا مشقت ژوند و. بیا د مکې سوسایټي وکته نو په هغې کې مظالم و، د خلکو مال به خلکو لوټلو، یتیمان، مسکینان، بیوگان ای سره مظالم کول، خلک به غلامان او وینځې جوړولې، په تجارت باندې په بیت الله باندې د دوی قبضه وه. غریب خلک چې کم بار نه رالو د هغې شاته به لویه قبیله نه وه، به ډېر په تکلیف کې وو. نو حضور صلی الله علیه وسلم د یو تنظیم حصه وګرځېدو چې هغې ته حلف الفضول وایي، د انساني حقوقو تنظیم. او بیا 20 نه 25 کالو پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت نه مخکې د دې تنظیم حصه د مظلومانو، د کمزورانو، د بیوگانو، د یتیمانو د حقوقو جدوجہد یې کړی او د ظالم خلکو د خولې نه د هغوی حق راویستی دی او هغوی ته یې ورکړی. بیا چې کله نبوت ملاو شو، دا حکمرانان د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالف وو، ځکه چې دوی ته پته وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پروګرام کامیاب شي د ابو جهل او د ابو لهب حکمرانی به نه پاتې کېږي، هغه شکست خوري، هغه نظام به ختمیږي. یو تاریخي واقعه هم داسې راځي چې په حرم کې حضور صلی الله علیه وسلم خپل سمرګرو سره ناستو، د حضور صلی الله علیه وسلم تره حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ هغه سردانانو ته وایي چې دا وګورئ دا زما وراره دی او 3 کسان دي، یو مرګری دی، یو بل زما وراره دی، یو ښځه ده، یو وینځه ده، یو خادم دی، دا 5 خلک دي چې دا دعوه لري چې څنګه چې دا انور ډوبېږي دغه شان دی به موږ د کیسر روم او د کسرا ایران حکمرانی ختمو. او بیا اوی خاندل، یعنی هغوی باندې د هغوی استهزا یې وکړه، خندا یې په پورې وکړه. یو څو کسان دي دوی ته اړو پته نشته چې دا کیسر روم کسرا ایران څومره طاقتور خلک دي او دوی وایي چې موږ به د هغوی نظام ختمو. حضور صلی الله علیه وسلم په خپل هم فرمایلی دي چې د هر قوم یو فرعون وی او زما فرعون ابو جهل دی.
د ابو جهل او دغه نظام هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټارګټ وو چې به بدلولو. او دا ابو جهل تم پته وه، ابو لهب عتبه شیبه تم پته وه، ځکه دا سرداران د رسول الله صلی الله علیه وسلم سخت خلاف وو، رکاوټونه به جوړول، هر قسمه تکلیف دی ته ورکولو. نو دام ډیر د تکلیف دور و، په هغې کې صحابه کرام هجرت حبشه کوي. د هغې نه پهله شعب ابي طالب کې 3 کالو پورې د هغوی سوشل بایکاټ کېږي، بیا تر دې پورې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام مدینه منورې ته هجرت باندې مجبوره کی، خپل خو وطن پرې خو باندې مجبوره کی. دا ټول تکلیفونه دی ته په مکه مکرمه کې ملاو شو. حضور صلی الله علیه وسلم د دې جدوجہد باره کې قرآن حکیم قسم خوري چې لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. د والد او دغه زوی چې څه دغه نه پیدا شوي د هغې قسم. اوس دا څوک دي؟ مفسرین مختلف آرا دی کې ورکوي چې آدم علیہ السلام او دغه اولاد هغې نه مراد دی، بنی نوع آدم مراد دی. څه خلک وایي چې حضرت ابراہیم علیہ السلام او حضرت اسماعیل علیہ السلام مراد دی. نو د حضرت ابراہیم علیہ السلام او حضرت اسماعیل علیہ السلام والا توجیح د دې صورت سره سمې خوري، ځکه چې د هغې تعلق هم د مکې مکرمې سره و. حضرت اسماعیل علیہ السلام چې کله پیدا شو نو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا او حضرت اسماعیل علیہ السلام دلته پرېښودو او بیا د اسماعیل علیہ السلام نه دا مکه آباده شوي ده. بیا حضرت ابراہیم علیہ السلام براتلو او بیت اللہ تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام کړي. نو حضرت ابراہیم علیہ السلام او د حضرت اسماعیل علیہ السلام یو خاص تعلق د دې بیت الله شریف د دې مکې مکرمې سره جوړیږي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره جوړیږي. او په دې نسبت سره که موږ حضرت ابراہیم علیہ السلام او حضرت اسماعیل علیہ السلام وګورو نو دوی هم ډېر جدوجہد کړی. حضرت ابراہیم علیہ السلام د څومره قربانیانو نه تیر شوی، پیدا شو نو خپل پلار مخالف دی، خپل خاندان مخالف دی، هغه بت پرستان دي او بوتان هم جوړوي، عبادت خانو ته بوتان هم استوي. او څه واقعاتو کې دا ذکر راځي چې آزر چې کوم دا د نمرود د شاهي بت خانې انچارج هم هغه ته به بوتان استول، مذهبي لیډر او مخالف حضرت ابراہیم علیہ السلام. نو د حضرت ابراہیم علیہ السلام مخالفت د کور نه، بیا مالت او خار کې ټول خلق مخالف وو. څوک د سپوږمۍ عبادت کوي، څوک د سترګې عبادت کوي، څوک د اور عبادت کوي، بتانو ته سجدي کیږي. حکمران نمرود دی چې د خدای دعوه کوي. عجیبه منظر دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام په دې مشکل وخت کې ژوند تیرئی تر دې پورې چې دا حکمرانان حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ته واچي. الله تعالی حفاظتو کی. دا واقعات تاسو ته پته ده، صرف د دې طرف ته اشاره کوم چې خپل مضمون طرف ته مخکې راشو. بیا او بوډاتوب کې الله تعالی ورته حضرت اسماعیل علیہ السلام ورکو. بیا حضرت اسماعیل علیہ السلام د خپل مور بیبي سره مکه کې پرېښو چې دلته نه اوبه وي نه ګیا وه. الله تعالی ورته د زمزم کوې چشمه را پیدا کا، چینه د هغه د خپو نه یو چینه راووته، هغې نه کوې جوړ شو. هغې ته بی بی حاجره رضی الله تعالی عنها ورته زمزم وایي چې دلته ایثار شه ایثار شه ایثار شه.
بیا چې لږ لوی شو نو الله تعالی ورته حکم وکړو چې د اسماعیل علیه السلام ذبح کړ، حلال کړ. نو د قربانیانو ژوند دا تکلیفونو ژوند دا درې واړه انبیا ډېر لوی اولو العزم انبیا دي چې د دوی ذکر په دې صورت کې شوی دی، هغې طرف ته اشاره ده. که چېرې الله تعالی انسانانو ته آسانی او سہولت ورکولو چې د دنیا کې به دوی د راحت او د سہولت ژوند تېروي، نو هغه سہولت په ټولو نه پهله چا ته میلاوېدو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، حضرت ابراهیم علیه السلام ته، حضرت اسماعیل علیه السلام ته. خو د دې ژوند خو د مشقت ژوند و. دغه شان نور انبیا هم وګورئ، حضرت موسی علیه السلام وګورئ، حضرت عیسی علیه السلام وګورئ، حضرت نوح علیه السلام وګورئ، هغوی واقعات راوالي. نو د دې نه معلومه شوه چې لقد خلقنا الانسان فی کبد، چې مونږ انسان په مشقت کې پیدا کړی دی. دا ژوند د آرام، د سکون، د اطمینان کور نه دی، دې کې به مشقت وي. کامیاب خلق به هغه وي چې دې مشقت نه تیر شي او اعلی منزلونو ته ورسي. اوس دا د مشقت ژوند چې کوم دی دا به دې په کومې لارو باندې ځي او کم مشقتونه به اختیاروي؟ نو قرآن حکیم د دوه لارو ذکر کړی دی. فهدیناه النجدین، مونږ ورته دو اوچتې لارې وښودلې، د کامیابۍ لوی منزلونه، مشکلې لارې چې د مشکلاتو نه تیر شي نو دوی به کامیابي کی. فلاقتحم العقبه وما ادراک ما العقبه، تر څو چې دی د دې تنګ درونه د دې ګرانو لارو نه تیر نشي نو دوی د کامیابۍ منزل ته نشي رسېدی. او دا ګرانې لارې کمې یو دي؟ قرآن د هغې تشریح کوي. فک رقبت، غلام آزادول، یا د ده مرۍ چې د قرضونو لاندې نښتې ده نو قرضونو نه دې خلاصول. تفک رقبت مفسرین دوه معنی کړي، غلام آزادول او خلق د قرضو نه آزادول. چې غلام می نو د هغه مرۍ د بل لاندې وي، او چې قرضونه یې پي نو بیا مې سټ دای لاندې دای پې زوري. نو پهلا لاره یعنی دوه اوچتې لارو کې چې په هغې باندې تېرېدل ضروري دي، په دې دواړو لارو باندې. پهلا لاره دا ده چې فک رقبت، غلامان آزادول، د غلامۍ خلاف جدوجہد کول. او د دې بیا یو بل پورشن هم دی، او اطعام فی یوم ذی مسغبه یتیما ذا مقربه او مسکینا ذا متربه. اوس دا خلق د غلامۍ نه آزادول، د قرضو نظام ختمول، دا ګران کار دی او د قرآن تعلیم د ټول انسانیت دپاره دی. دا کار خو به هغه کوي چې هغوی عزم ډېر اوچت وي، د هغوی همت ډېر اعلی وي، د هغوی شعور او تعلیم ښیي، هغوی په دې باندې پوهیږي چې دا غلامي څنګه پیدا کیږي، د دې روټ کاز بنیادی اسباب یې څه دي، د هغې سسټم خلاف جدوجہد وکړي. خو هر کس خو دې ته نه رسي. او چونکې قرآن حکیم تعلیم د ټول انسانیت دپاره دی نو د دې یو داسې ورژن هم پکار دی چې هغه یو داسې لارم پکار دی چې هغه د ټولو لا خلکو دپاره وي. نو د هغې دویمه حصه دا ده او مطلب دی یا چې فک رقبت، یعنی د پهلا لارې دوه قسمونه دي، فک رقبت
او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ. تاسې خلکو باندې ډوډۍ خوړل، یعنی د هغوی بنیادي ضرورت پوره کول چې هغه یتیمان دي او د قرابتدار هم دي، نږدې خلک، قرابت والا خلک چې هغه رشتہ داران دي، هغه پړوسیان دي، هغه د خپل وطن خلک دي. او مسکینا ذا متربه، یا په مسکینانو باندې چې هغه دومره غریبان شوي دي چې په خاورو کې لوغړېږي د خپل د غربت د وجې نه، مسکنت د وجې نه. نو د دې خلکو مدد کول، د دې بنیادی ضرورت پوره کول. انسان ټولو نه بنیادی ضرورت چې د هغې سره ژوند تړلی دی هغه خوراک دی. انسان ته یو متوازن صحیح خوراک ملاو شي او د ژوند قائم وي. نو قرآن حکیم د دې ذکر کو او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، د لوږې په ورځ باندې د قحط په دور کې چې کله هر کور کې روټۍ شته، نو بیا دا ضروري نه دی چې خلکو ته خامخا روډۍ ورکړي، میلمستیا کولی شي، تعلق ښه کولی شي. خو چې کله خلک لوږي دي اوس د هغې مدد کول ضروري دي. او بیا خاص کر چې کم ډېر کمزوري خلک دي دای دې کې دوه قسمه اصطلاحات استعمال کړي، یتیم او مسکین. یتیم هغه کس ته ویل کېږي چې یو ماشوم نابالغه دی، دی د خپل حقوقو مطالبه نشي کولی او د سوسایټۍ سره د ده حقوق تړلی دي او د ده والد صرف وفات شي. نو د دې ماشوم د حقوقو مطالبه کول والا د ده والد وي، ځکه د ته ویل کېږي چې دی یتیم شو. اوس د ده حقوقو مطالبه کول والا څوک شته نه. نو که یو صحیح نظام هم وي نو حکومت ته رسېدل، مطالبې ته رسېدل خو خامخا ضروري وي، هغې نه بغیر خو حقوق نه ملاویږي. او که مونږ یو عام جایزه والو نو نن د پاکستان په سوسایټۍ کې هر کس په دې ځای باندې موجود دی چې هغه د یتیمۍ په شان دی ژوند تېروي، ځکه چې اختیار نه لري، خزانې باندې قبضه ده، د قرضو معیشت دی، سوسایټۍ کې ظلم دی. او بله اصطلاح مسکین ده. مسکین هغه کس ته ویل کېږي چې دی خپل کار روزګار کوي، د ده څه نه څه ګټه وي، خو د صلاحیت په وجه یا د حالاتو په وجه دی خپل ضرورتونه پوره کولی نشي. یو ضرورت پوره کوي نو بل نیمګړی وي، بل پوره کوي نو بل نیمګړی وي، دی همیشه نیمګړی بس پریشان وي. دی ته وایي مسکین. ځکه د عرب خلک پاکستان باره کې څه وایي چې دا ټول مسکینان دي، ځکه چې زموږ حکمرانان هم زی دای نه خیر غواړي، قرضې ترې نه غواړي چې تاسو پټرول مونږ ته قرضې باندې راکوي، تاسو مونږ ته قرضې راکوي، تاسو مونږ ته فنډ راکوي چې مونږ صرف په اکاؤنټ کې کیږو چې بلیک لسټ کیږو نه، د هغې دپاره چې مونږ د IMF نه قرضه والو چې زمونږ په اکاؤنټ کې څه پیسې موجود وي. نو داسې خلکو باره کې به څه وایي چې حکمرانان راځي او هغوی غوښتنه کوي د خپل ملک دپاره، وایي چې دا ټول مسکینان دي. نو ای اصل کې مسکین په دې وجه وایي چې دی خپل خپو باندې په خپله نشي ودرېدی او په قرضو باندې د دوی معیشت چلی، د ضرورت نشي پوره کولی. نو داسې قوم مسکین وي. اوس دا دوه لارې وښودلې، یعنی د یو پهله لارې دوه حصې، فک رقبت، د غلامۍ نه خلک آزادول، یا د قرضو د معیشت نه خلک آزادول. اوس دا ډېره اوچته لاره ده.
په ساده دور کې خو به د دې ساده تعبیر کیږي چې یو کس غلام دی، پیسې ورکا، آزاد کا، او ساده غونې خبره ده. یا د چا په ذمه قرضه ده او ته قرضه ورکا او دغه د قرضو نه خلاص کا. داسې بلاشه واقعات حضور صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو په سیرت کې موجود دي. یو دا مطلب دی. خو آیا صرف دا مطلب دی؟ قرآن مجید خو تر قیامت پورې د انسانانو لپاره راهنما دی. هغه راهنمایي خو تر قیامت پورې ده. د دې یو مثال تاسو ته د بل آیت نه درکم. قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، چې تاسو کې څومره استطاعت وي، طاقت وي، نو تاسو قوت تیار کړئ. اوس د دې قوت تشریح په هر دور کې علما د هغه دور تقاضو مطابق کوي. یو وخت کې قوت نیزه، تورې، تیر، کمان، ډال دا قوتو. بیا منجنیق شو، توپې شوې، دغه اسلحه شوه، بیا جهازونه رالو، میزایلونه رالو. اوس جهازونه، ډرون او پته نشته څه دي. دې مطلب دی چې د هر دور کوم شی طاقت ګڼل کېږي، نو د قرآن د دې آیت د قوت لاندې به هغه څیزونه راځي. اوس قرآن حکیم وایي فک رقبت، غلامین آزادول. نو هر دور کې غلامین بیله بیله وه. یو دور غلامی هغه وه چې ابو جهل، ابو لهب، د عتبه او شیبه د هغې نظام ماتحت دی سردارانو په سونو زرګونه خلک غلامانو وینځي ګرځولي وو. د هغې نه به خپل تجارت او نور کارونه اخیستل، عیاشانې به کولې، خدمت به ترې نه اخیستو. یا بل دور هغه رالو چې د فوجي طاقتونو په بنیاد باندې، اسلحې په بنیاد په ملکونو باندې قبضه کول. څنګه چې برطانیې قبضه وکړه په هندوستان باندې، د هغې وسایل یې لوټ کو. بیا بل دور هغه رالو چې د عالمي طاقتونو، د عالمي ادارو په ذریعې سره غلامی پیدا کول. څنګه چې نن دور کې ده د لیگ آف نیشن او بیا د اقوام متحده په نتیجه کې کوم اداري وجود کې رااله، نو چې کوم د دې دنیا طاقتور ملکونه وو، څلور ملکونه چا سره چې ویټو پاور، هغې راجمشل د دنیا کې تقسیم کړه، غلام یې وګرځوله، د دې وسایل په قبضه کو. او د دې لپاره طریقه دا اختیار کا چې د دې قومونو ټولې فیصلې به دا بین الاقوامي ادارې کوي، دوی به د دې پابند وي. اوس د هغې معیشت ورلډ بینک، د IMF پابند دی، د هغې تجارت هغه ټایم کې د ګیټ معاهدې پابند، عالمی معیشت پابند دی، د هغې قانون پابند دی، د هغې عدالت پابند دی، د هغې میډیا، د عالمی میډیا په کنټرول کې ده، د هغې صحت نظام، عالمی صحت نظام کنټرول کې دی، د دې تعلیم د عالمی تعلیمی ادارو په کنټرول کې دی. دې مطلب دی چې یو بین الاقوامی حکومت دی اختیار کړو چې د هغې په ذریعې سره دا قومونه او د دې حکومتونه کنټرول کېږي او دا قومونه خپل حق نشي غوښتي. هغې واضحه مثال د اسرائیل په شکل کې دی چې د اسرائیل صهیوني خلک، یهودي نه، صرف یهودي نه، صهیونیت چې دی هغه د هغې د اجاره دارۍ او د ظلم تنظیم ورته وایي چې تنظیم دی. هغې په عربو کې، په اسرائیل کې، فلسطین کې آباد کړو، یو ملک ورکړو او ټول عرب په تکلیف او مصیبت کې کو. او د فلسطین مقامی خلک هغې د وطن نه وایستل
او مسلسل دا جارحیت دا ظلم دا جاری دی او د دې ظلم شاته څوک دی دفاع څوک کوي امریکا برطانیه عالمی طاقتونه چې کله د دې خلاف جدوجہد شروع شي امریکا ویټو کی قرارداد نه پاس کیږي نو د مظالم شاته څوک ولاړ دی امریکا ولاړه ده برطانیه ولاړه ده فرانس ولاړ دی روس خپل ملکونو دفاع کوي نو دا چې کوم طاقتونه دي دا اختیارمند دي دا آزاد دي په دې کې اوس یو نوې ملک چین هم شامل شو 15 ملکونو سره ویټو پاور دی او د هغوی حکمرانی ده بیا په دې 15 کې د خپل اتحادونه جوړ کړي نو 2 ملکونه یو طرف ته دي 3 بل طرف ته دي چین او روس یو طرف ته دي چې هغه د دې په ډېرې پالیسیانو باندې اعتراضات لري روس پہلا اجلاس کې بریټن هوډ کانفرنس چې کلو او دوی کې د ډالر مناپلی دی قائمه کا نو روس د دې مخالفت کړو خو د هغه یو ووټو 3 ووټونه مخالفت کیو نو بیا 3 ووټونو په ذریعه سره هغه قرارداد پاس شو او د ډالر مناپلی قائم شو نن مناپلی دا ځکه چې 3 ووټونه آی سره دی بیا دوی چې کم غیر مستقل ممبران جوړ کړي هم دی په خپل مرضی باندې جوړي دا غي ووټ وی بیا چې کم خلک دی خپلو کې تقسیم کړي دي نو دا غي ووټونه می اکثریت دای سره ده بالادستی دای سره ده دی ورته جمهوریت وای او دا غي په بنیاد باندې دی دنیا باندې او داسې حکمرانی قائم کړي دا چې کمزوري ملکونه د دې غلام دي اوس چې موږ په نن دور کې قرآن لولو هغه تلاوت کو او فک رقبت وایو نو هغه نه مراد به د نن دور د غلامیو نه انسانیت ته ازادي ورکول د نن دور د IMF د ورلد بانک د قرضې معیشتو نه د ملک خلق آزادول او حقیقی ازادي هم دې ته وایي چې کله د عالمي طاقتونو د غلامۍ نه آزاد شي خپل فیصله په خپل کول شي په دې دنیا کې ازادي قائم ساتل دا ګران کار دی امونګورو چې لوی ملکونه د دې ازادۍ د جدوجہد په نتیجه کې او مصیبت او تکلیف کی دي اګه ایران دی کاغه چین دی کاغه روس دی کاغه نور ویتنام وړه وړه ملکونه دي خو چې څوک د ازادۍ خبره کوي د لیبیا په شان سلوک ور سره کیږي د عراق په شان دي سلوک ور سره کیږي د افغانستان په شان دي سلوک ور سره کیږي چې کم تورا بورا جوړول شي یا تورا بورا کی او چې کم نشي جوړولې په هغه باندې سیاسي اقتصادي پابندیانو لګي تجارتي پابندیانو لګي چې دا د پابندیانو په وجه مړ شي دنیا د ور سره تعلق نه ساتي او بلادستی جو کې دای سره دا چې دوی فیصله کوي نو هغه کیږي هغه جبر دی او که څوک دا فیصله نه مني نو دا هغه خلاف هم د دې اقدامات وي نو یورپ ټول د دې تابع دی دا بین الاقوامی نظام چیلنج کول دا ختمول دا د نن دور تقاضا ده د غلامۍ نه ازادي او د قرضو د معیشت نه ازادي تاسو ګورئ چې مفسرینو کوم دواړه معنی کړي دي دواړه یو ځای سره ملاویږي چې د قرضو د معیشت په نتیجه کې د غلامي پیدا کړي ده انسان غلامی کی اعلی چې د قرضو معیشت تلاړ شي مخکې چې کوم جاگیرداری نظام و باغی کې دا غریب خلک چې کوم هاریان وو دا به دوی څنګه غلامول دا خپل د ځمکو مالک خلک وو خپل ځمکې وې او دوی باندې ټیکسونه ولګول ټیکس به په جبر باندې وصولولو د دوی په پیداوار ټیکس ولګولو د دوی آمدن کم شوه بیا به دوی جاگیرداران ورته قرضې ورکې او د دې ځمکې به ځان سره د قرضو په نتیجه کې کېښودلې او چې بیا به دوی په هغه ټایم کې قرضه ورنکړه نو ځمکې به ضبط کړې نو جاګیرونه همدغه شان دي او شاته به حکومت و طاقت به دوی سره و دوی به هغوی نشو چیلنج کولی نو د انګریز پر سربراهۍ کې په هندوستان کې دا جاگیرداریت د قرضو د معیشت په نتیجه کې قائم شوی دی او دا خلق پبلک چې کم غلامۍ ته تللی دي دا د دې قرضو په نتیجه کې تللی دي
ننم تدی ابدغا هدف ته ابدغا طریقه ده. اوس حقیقی ازادي ادغه دا چې معیشت په خپل لاس کې وي، وسایل په خپل لاس کې وي، فیصله په خپل لاس کې وي، نظام تعلیم، نظام عدالت، د هغه خارجه پالیسی دای په خپل لاس کې وي، خپل د ژوند مطابق او د خپل مذهب او د سماج مطابق هغه خپل نظام تعلیم جوړول شي، خپل فیصله کولی شي. او چې کوم ملک دا کولی شي هغه آزاد دی، او چې کوم ملک دا نشي کولی هغه غلام دی. نو د غلامۍ نه ازادي حاصلول ضروری دي. دا چې کوم دوه قسمونه خوړلي دي، حضرت ابراهیم علیه السلام جدوجہد شروع کړو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صورت کې هغه جدوجہد تکمیل ته ورسېدو. حضرت ابراہیم علیہ السلام د نمرود خلاف، بیا حضرت موسیٰ علیہ السلام د فرعون خلاف، بیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام د ظالم یہودی حکمرانانو خلاف، بیا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د ابو جہل، عتبہ، شیبہ او د کیسروم و کسرا ایران خلاف جدوجہد وکړو. نو دا جدوجہد د غلامۍ نه د ازادۍ جدوجہد، قومونو ته ازادي ورکولو. او تاسو ګورئ چې په حضرت موسی علیہ السلام باندې تورات الله نازل شو چې د فرعون د غلامۍ نه ازادي ورته ملاو شو. حضور صلی الله علیه وسلم باندې د قرآن احکامات د یو څو نه علاوه باقی ټول احکامات ریاست مدینہ قیام نه پس نازل شوي. مدینہ کې چې کله ریاست جوړ شو بیا نازل شوي دي. دې مطلب دا شو چې د قرآن او د آسمانی کتابونو تعلیمات دا قومونو ته ازادي ورکوي، ازادۍ جدوجہد کوي، او د سوسایټۍ نه غربت ختموي، غریبی ختمول، غریب ختمول نه غریبی ختمول، چې غریبی پاتې نشي، خلک دې خوشحاله شي، څوک دې خیر ته نه کینی. حضور صلی الله علیه وسلم حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ چې په دغه ټیم کې د مسلمان شوی نه و او د قبیلې سردار و او د راغلی و د حضور صلی الله علیه وسلم نه د اسلام معلومات کول. نو حضور صلی الله علیه وسلم ورته فرمایلی و چې زما دین غالب شي نو سوسایټۍ کې به څوک د غوښتو والا نه، غریب به نه، زکات ورکولو والا به ټول خلک وي، خیرات ورکولو والا به ټول خلک وي، اغشتو والا به څوک هم نه. نو غریبی ختمول دي، خوشحالی پیدا کول دي. نو د اسلام دغه نسبالعین قرآن حکیم بیان کړي چې سوسایټي نه غربت ختمول، چې یتیمی او مسکنت، یتیم ته داسې تحفظ ملاو شي څنګه چې خلافت راشده کې ملاو شو، مسکنت داسې ختم شي څنګه چې خلافت راشده ختم کو. نو قرآن مجید دا تقاضا خلفاء راشدینو پورا کا 1200 کال پورې زموږ سسٹم چې قائم ہو نو په دې اصول باندې قائم ہو، آزادۍ د غربت خاتمه. او نن چې بیا موږ د زوال شکار شو نو نن بیا دا مصیبت په ټولو دنیا باندې غالب او قابض دی. دویمه لاره ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمه. بیا داغه نه پس دا خلق د ایمان والم اعلی نسبالعین الله باندې، آخرت باندې، پر رسالت باندې، د دین ټول بنیادونو باندې د دې ایمان وی او ژوند د داغه مطابق تیری. دا ایمان چې کوم دی دا د یو اعلی نسبالعین د ژوند یو عنوان دی. کله څوک ایمان قبول کی په هغه کې دا ټول څیزونه راشي، ټول ذمہدارانه په باندې راشي. یو طرف ته تعلق مع الله پورا کوي، بل طرف ته انسانی حقوق کو خیال ساتي.
نو دے دے د خدای د تعلق سره جوړ وي، د دې ایمان وي، د دې یقین وي په دې باندې. ثم کان من الذین آمنوا، او چې کله انسان ایمان اعلی نصب العین د تعلق مع الله او د الله تعالی د حکم په نتیجه کې د حکم مطابق انسانی معاشره کې دین غالب اول داغه نظام قائم اول چې د دین نصب العین هغه اختیار کی، نو په دمانه به تکلیفونه راځي. د تکلیفونو لاره ده. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، نو دیو یو بل ته د صبر تلقین کوي، خپل هم صبر کوي او د صبر تلقین به کوي، همت به زیاتوي. یو بل سره به خپل کم وسایلو کې معیشت تقسیموي، ضرورتونه به یو بل پوره کوي، اجتماعي نظام به یو قائموي، جماعتي طاقت به پیدا کوي چې دوی باندې د بار د طاقتونو داسې حمله ونشي چې دوی بیا غلامۍ ته واپس لاړ شي. چونکې شیطان او نفس خو انسان سره شته او بیا شیطانی عالمی قوتونه ایم سازشونه کوي. د هغې نه بچ کېدو دپاره ضروري دی چې دوی د صبر اختیار کړي، عدم تشدد په بنیاد باندې د خپل تنظیمی اجتماعي طاقت پیدا کی او داسې اجتماعي نظام دې پیدا کی چې په هغې کې وسایل او اختیارات تقسیم وي او دا ټول خلق دې د یو بل مرسته کوي او یو بل ته سپورټ ورکوي، همت دې زیاتی. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمه، او په یو باندې د مهربانۍ وصیت دی کوي. د عمل ځکه چې انسان کمزوری شي او د کمزورۍ په وجه شاته پاتې کیږي، نو دوی به ځان سره مخکې وړاندې کوي، د دوی سره به خیرخواهي لري، دوی به په خپل خپو باندې ودرئ، دوی ته به اعلی تعلیم ورکوي، شعور به ورکوي. علم چې دی هغه اجتماعي طور د هغې شعور پیدا کوي، سوسایټي مجموعي شعور په نتیجه کې تبدیلیاں پیدا کیږي. مهرباني دا ده چې علم و شعور د هغې مسلې د هغې کمزوریانې هغه لرې کړي او دوی کې لوی صلاحیت او طاقت پیدا کړي. تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمه. بیا قرآن مجید اعلان وکړو چې اولئک اصحاب المیمنه، دا هغه خلق دي چې دوی ته به نامه اعمال په ښي لاس باندې ملاوي، کامیاب خلق دي. او موږ ټول د دې لپاره جدوجہد کوو چې کامیاب خلقو کې شامل شو. قرآن مجید دوی ته اصحاب المیمنه ویلي دي، او چې کوم ناکامه خلق دي دوی ته اصحاب المشأمه ویلي دي. یعنی قیامت پر ورځ چې کله حساب کتاب کیږي، نو چې کوم کامیاب خلق دي دوی ته په ښي لاس باندې خپل نامه اعمال ملاویږي، او چې کوم ناکامه خلق دي دوی ته په ګس لاس باندې نامه اعمال ملاویږي. نو ښي لاس والا او ګس لاس والا الله تعالیٰ اعلان وکړو چې دا اصل کې اولئک اصحاب المیمنه، دا کامیاب خلق دي. دوی به هغه چې جنت ته خوشحالۍ رواني، ښي لاس به دوی ته نامه اعمال ملاویږي. او بیا اعلان وکړو چې والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمه، چا چې زموږ د آیتونو انکار وکړو دا هغه ناکامه خلق دي چې دوی ته به نامه اعمال په ګس لاس باندې ملاوي، جهنم ته وځي. والذین کفروا بآیاتنا، چا چې زموږ د احکاماتو مخالفت وکړو، د هغې انکار یې وکړو. آیات چې کوم دي دی آیت تم ویلي کی که یو آیت هم څوک منکر شو نو کافر شو. دی نشان د مونږ آیت وایو، او د آیت مطلب یو حکم هم دی، ځکه چې دی آیت علامت کې چې کوم یو آیت دی دا یو حکم دی، د آئین یو ټوکړه ده، یو شکې دی. اوس د آئین د دستور هر شک منل ضروری دی. نو څوک چې د قرآن د آیتونو انکار کوي دا هغه خلق دی چې دوی ته نامه اعمال په ګس لاس باندې ملاوي. اوس د قرآن دا صورت چې څه شی بیانوي، نو دی آیتونو کې د پوره قرآن سره سره دا صورت او د دې احکامات په درجه اولا شامل دي.
څوک د دې آیتونو انکار وکړي او دې کې دوه اوچتې لارې ښودلي، نو که څوک دا اوچتې لارې پرېږدي نو دا به اصحاب المشأمه وي، او چې څوک دا اوچتې لارې اختیار کړي دا به اصحاب المیمنه وي. الله تعالیٰ دې مونږه اصحاب المیمنه کې شمار کړي او اصحاب المشأمه نه مو دې محفوظ وساتي او موږ ته دا توفیق نصیب کړي چې خپل ملک او انسانیت ته د ټولو غلامیانو نه نجات ورکو، غربت ختم کو او د ایمان په اعلی نصب العین د صبر او د مرحمه سره د هغې نظام قائم کو. وما علینا الا البلاغ.